students. So today's class, that is the components of motherboard. Okay, so components of motherboard, that is the processor, BIOS, CMOS, slots, disk controllers, and I/O ports and interfaces, and bus. Okay, the first one is that is the processor, and that is BIOS. BIOS is a basic input output system. CMOS, that is a complementary metal oxide semiconductor, and then slots, disk controllers, I/O ports, and interfaces, and bus. So ivella that is the components of motherboard anta helತಾರೆ. Okay, so ಅದರಲ್ಲಿ that is the first one, that is the processor. So processor ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is a CPU, that is a central processing unit. Okay, so the CPU consists of arithmetic and logic unit, that is a ALU, and that is control unit. So processor ಅಥವಾ CPU ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, that is arithmetic and logic unit ಅಂತ ಹೇಳಿ, and second one is a control unit ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, so arithmetic and logic unit, that is the ALU, it will perform the arithmetic and logic operations of the data. So arithmetic ಮತ್ತು logic operations ನ perform ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, that is the ALU ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is the CPU is also consists of, that is the arithmetic and logic unit and control unit. The CPU is also a set of register which are temporary storage areas are holding the data and instruction. So CPU ಅಲ್ಲಿ ALU, CU ಮತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, that is the registers ಇರುತ್ತೆ. So register, it is holds the temporary data. So temporary data ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, registers ಇರುತ್ತೆ. So ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, CPU ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, the CPU, it is consist of set of a register to hold the primary data. So primary data ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is the previous ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ primary memory ಮತ್ತೆ secondary memory ಅಂತ ಹೇಳಿ. So primary memory ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is a temporary memory, ಅಥವಾ ಏನೋ primary data ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. The CPU is also a set of a register. CPU ಅಲ್ಲಿ there is a set of registers ಇರುತ್ತೆ. It is a holds the primary data. So primary data ನ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ALU is performing arithmetic and logic operations of the data, and the CU ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is a control unit. So CU is responsible for organizing and processing of the data and instruction. CU is responsible for organizing and processing of the instructions of data. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ CU, it is organize ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. CU ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ control unit. CU is responsible for organizing and processing of the data. Data ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, organize ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ process ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So ಇದು that is the processor, that is CPU. So CPU ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, that is the arithmetic and logic unit, control unit, and then set of register. So set of register ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this register, it is holds the temporary data. So temporary data ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, there is a pen drive ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ there is a ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ there is a temporary ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that is a ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, that is a registers ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so next is, that is during the processing, CPU gets the data and instruction from the memory and interprets the program instruction and performs the arithmetic and logic operations required for the processing data. During the processing, CPU gets the data and instruction. So CPU ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ gets the data and instruction. ಡೇಟಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಗೊಳುತ್ತೆ, and the program instruction and performs the arithmetic and logic operations for the required for the processing of data. CPU gets the data and instruction. CPU ಈಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so that is
2 plus 2. So 2 plus 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದ CPU gets the data instruction from the memory. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಇಂದ ಈ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ and then interprets the program instructions. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ and performs the arithmetic operations, performs the arithmetic and logic operations ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ arithmetic ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು arithmetic operations. So arithmetic operations ಇದೆ. So arithmetic operation ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ perform ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು that is CPU. CPU is nothing but central processing unit. Okay, so next is that is it sends and process the data of the memory. So next ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ that is ಮೆಮೊರಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so next is that is a clock speed ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ clock speed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That is the clock speed of a CPU is defined the frequency which the process is executes the instructions or data is processed. That is the clock speed of the CPU. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು CPU ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ there is a clock speed of the CPU is defined as the frequency which the process is execute. So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ that is frequency which the processor is executes. So ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ is the CPU is defined as the frequency which the processor is executes the instructions of the and the data is to be processed. ಅಂದ್ರೆ that is ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ CPU is defines the frequency with the processor is executes the instructions of the data is to be processed. ಹಾಗಾದ್ರೆ there is a clock speed is measures the clock speed is measures the CPU. So CPU ಎಷ್ಟು ಬೇಗ that is a work ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so next is that is a frequency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿದ frequency the number of occurrences is repeating unit per time. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು that is a number of cycles ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು frequency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The frequency, the number of occurrences repeating per unit of time. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು occurrences ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the clock speed is defined by the CPU. The processor is which the processor is executes the instructions per unit of time. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು CPU ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ so computer clock speed is determined how quickly the CPU can retrieve and interpret the instruction. The computer's processor clock. So computer processor clock na ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is determined. The computer processor clock is determined how the quickly the CPU can retrieve and interpret the instructions. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ and interpret the instruction. Interpret the instructions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ interpret is nothing but it should be and execute the instructions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು that is the interpret is nothing but that is execute the instruction. The clock speed is determined that how the quickly the CPU can
interpret the instruction, retrieve and interpret the instruction. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ accept ಮಾಡುತ್ತಾ and ಎಷ್ಟು ಬೇಗ that is a instruction process ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು clock speed ನ determine ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. Okay, so next is that is a CPU performance is measured by the number of instruction executes per second. ಹಾಗಾದ್ರೆ CPU performance ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ? The CPU performance is measured by the number of instruction is executed per second. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. So next is the CPU is fabricated by the single integrated circuit. So CPU ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ fabricated as a single integrated circuit. Fabricated ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ mounted ಅಥವಾ ಏನು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is the CPUs fabricated in a single integrated circuit. So CPU ಅಲ್ಲಿ ಇದು single fabricated by the single integrated chip, that is IC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is known as a microprocessor. That is the CPU is fabricated in a single integrated circuit, that is a chip. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, that is a chip ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ IC, that is integrated circuit. It is called as a microprocessor. It's known as a microprocessor. ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, microprocessor. Okay, so next is there is a general structure of mother. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಂತ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ is the primary function of the processor is to execute the instruction given to it and produce the result. So what is the primary function of the processor? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the primary function of the processor is to be execute the instruction. So instruction ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡದೆ that is a processor ನ ಕೆಲಸ. That is the primary function of the processor is to be execute the instruction. So ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, that is execute ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So ಅದು that is the primary function of the processor, that is a CPU. Okay, so next is it fetches the instruction and data from the primary memory. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಗೆ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, that is primary memory. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆಚ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ನಾವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, that is it fetches the instruction and data from the primary memory and performs the required operations. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬಂತು, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್, that is the primary function of the processor. It is a executes the instruction. Execute in the sense of it has to be that is a ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಫೆಚಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೆಚಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ and performs the required operations. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಗ್
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so next is that is the movement of the data between the processor and memory is established by the communication path. It is called as a bus. The movement of the data between the processor and memory. So memory ಮತ್ತೆ processor ಮಧ್ಯ ಒಂದು communication path ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾತ್ ಯಾವ ತರ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೀವು, ವೈರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೈರ್ ನ ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. It is established by the communication path. So movement of the data ಡೇಟಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಾತ್ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so bus is a physical communication path. Okay, so next is that is the next general structure ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ, that is ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯೋಸ್ ಯಾವ ತರ, ಬಯೋಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಮೋಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೌತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಸ್, ಸಿಮೋಸ್, ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಐಒ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಸ್. Okay, so this is the today's class, that is general components of the motherboard. ಕೇಳಿದರೆ 5 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಪಿಯು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಬಯೋಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಿಮೋಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್, and that is IO ports and interfaces, and next one is a bus. Okay, so today's completes our that is components of a motherboard class. Okay, thank you.